बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? तुसी खैरियत नाल हो, ठीक ठाक हो, तगड़े हो, सब अच्छा? चलो अल्लाह सोहना तुहाडे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। इस यकीन दे नाल कि तुसी जिथे भी हो तुसी बहुत खुश हो, और इस उम्मीद दे नाल कि तुहाडे आल दुआले सब चंगा होएगा, और इस दुआ दे नाल कि साडी आवाज़ जिथे तक भी अपड़ रही है उत्थे रब सोहने दा खास फजल खास करम जारी सारी रहे। कहते ने कि जे तुसी दूजिਆਂ ਨੂੰ आसानियां देवो तो फिर रब करीम ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ प्रोग्राम का नाम है साढ़े नाल। मेरा नाम है रियाज खान और मेरे नाल इस वेले मौजूद ने माहम बट। सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी आनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रोग्राम साढ़े नाल इस उम्मीद नाल इस यकीन नाल कि तुसी सारे ठीक ठाक हो, खुशबाश हो ते रब सोने दा बहुत सारा शुक्र अदा करते होवोगे ते अदा करना भी चाहिए। एक बड़ी सोहनी जी गल है कि मावां ठंडियां छावां ते एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे नूं ते रब सोना ते 70 माओं तो वध के प्यार करता है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ? बिल्कुल नहीं। वो साढ़े तो उन्नियां ही आजमाइशां आंदियां ने जिन्नी असी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो सानू उस वेले भी रब सोने का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस भी कोई ना कोई भलाई जरूर होंदी है। इस प्रोग्राम तुहाडी मुलाकात ओहो जे अपने प्रोणियां दी करवाने आ जिहड़ी तुहाडी रहनुमाई करते हैं। डॉक्टर हजरात भी आते हैं तो उलमा हजरात भी आते हैं। दीनी लिहाज नाल भी तुहाडी बहुत सारी रहनुमाई होंदी है तो दुनियावी लिहाज नाल भी। सो आओ फिर जानने रियाज साहब कोलों कि पहला प्रोणा किहड़ा आया है। अच्छा हम साढ़े इस प्रोग्राम जाहिर है ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚूँकि साड़ी सेहत के हवाले नाल इसलिए साढ़े नाल 2 डॉक्टर साहबान इस वेले मौजूद ने। पहले डॉक्टर जिहड़े ने वो न्यूट्रिशनिस्ट ने, ग़िज़ा के माहिर ने, ग़िज़ाइयत के माहिर ने, और उन्होंने पता है कि सानू रोज़े की अफ्तारी की खाना चाहिए, सानू सैरी की करना चाहिए, किस तरह की खुराक असीं खावांगे तो असीं ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं, किहड़े काम असीं करांगे तो साडी सेहत बहुत ही चंगी हो सकती है। तो फिर इस मौजू ते गलबात करन लई तुहानू मिलवाने आ डॉक्टर इज़हार खान होरां नाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। की हाल है तुहाडा? शुक्र अल्लाह। तुसी ठीक हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत राजी रखे। You have a wonderful smile by the way। बहुत शुक्रिया तुहाडा, जिउंदे रहो। और जनाब मुस्कुराना तो मैं अक्सर कहना होना इस प्रोग्राम के भी कि मुस्कुराना चूँकि सदका जारी है, असी कुछ भी ना कर सकते होइए तो कम अज़ कम मुस्कुरा के दूजे नूं मिलीए तो उन्होंने जरा चंगा चंगा फील होंदा है, तो दूजे नूं चंगा फील हो जाए तो इसका मतलब है तुहाडी मेहनत जिहड़ी है वो रायगा नहीं गई। इस वास्ते कि अपने मसाइल अपनी परेशानियों नूं पिछा रख के अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लियाना भी इस महीने का खास तौर पर एक चंगा काम है। अच्छा फैमिली फिजिशियन तो असी बहुत सारे ने जिन्होंने मिल चुके हैं, लेकिन अज की साड़ी खुशबख्ती है कि साढ़े नाल एक सीनियर मोस्ट फैमिली फिजिशियन मौजूद ने जिहड़े कि बहुत सारे पेशेंट्स हुण तक वेख चुके, बहुत सारे मरीज़ों का इलाज कर चुके, बहुत सारे लोगों को चंगी सलाह दे चुके हैं। और साड़ी खुशबख्ती है कि साढ़े नाल वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फिजिशियंस ऑफ माई ओन कंट्री पाकिस्तान इज़ हियर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अदरीस अहमद भट्टी होरां नाल तुहाडी मुलाकात करवाने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। सर की हाल है तुहाडा? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तुसी ठीक हो, तगड़े अल्लाह हो? दा एहसान है। अल्लाह ताला तुहानू अपने एहसानात थले रखे सर, और तुहाडे ते बहुत सारियां रहमतां इसे तरह वसदियां रहन। साडे नाल डॉक्टर साहब तो मौजूद ही ने, लेकिन इस दे नाल साडे सैट ते एक होर साडे दोस्त मौजूद ने जिन्हां ते खास करम है मालिक हकीकी दा, और वो बहुत सोहने नात खान ने। तुहाडी मुलाकात करवाने हाफिज़ मोहम्मद हुसैन रज़ा नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी ठीक ठाक हो, खैरियत नाल हो? अल्लाह ताला तुहानू राज़ी रखे। अच्छा डॉक्टर साहब आम तौर पर साडे ज़हनां 'च हुंदा है कि जदों असीं रोज़ा रखदे होइआं बहुत सारा खाना खा लांगे ना, बहुत सारा, जदों गुंजाइश ना रहे, और ख़ास तौर पर जदों आखिरी सैरी का वेला चल रहा होंदा ना, जदों अजाना भी किते किते आण लग पैंदियां ने, उस वेले साडी हाँ उस वेले साडी कोशिश होंदी है कि असीं पानी जरूर पी लीए, और वाहवा सारा पानी पी लीए ताकि साडी दिहाड़ी चंगी गुजर जाए। दसो क्या एक हेल्दी अमल है या ये सानू अपने आप को ठीक करने की लोड़ है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सब तो पहले प्रोग्राम भी कहा कि माशाअल्लाह बड़ा ऐसा अमल है PTV का कि पंजाबी जी माँ बोली जुबान है वो आम आदमी तक, आम लोगों तक आसान अल्फाज गलबात पहुँच सके ताकि उन्होंने फ़ायदा हो जाए। थोड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल पानी जड़ा है ना, पानी का अनकी पीना सेहत के वास्ते बेसिकली एक बहुत ऐसा अमल है जोड़ा तो हूँ तो इंटरनेशनल रिसर्चेज हो चुकी हैं
ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕੀ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਫਰੀਡੌਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਕ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਇਨਕੀ ਆਲਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਯਾਫਤਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕੀ ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਸਰਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਣਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ठीक ਪਾਣੀ है ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ सानू दस दिओ डॉक्टर ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਿਪ ਲੈਣੇ ਨੇ अच्छा ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਪ ਲਓਗੇ, ਘੁੱਟ ਲਓਗੇ, जिन्ने थोड़े छोटे छोटे घुट करके पियोगे ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, अच्छा ਲੁਆਬ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੁਆਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਘੁੱਟ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਮਕ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਇਨਕੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਲਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पानी नु डॉक्टर साहब घुट घुट पीना है ਜੀ ਚੂਸ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बहुत सारा शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाली साडे कोल बहुत सारे सवाल ने तुहाडे वास्ते, लेकिन साडे जिहड़े नात खान ने वो इस वेले बिल्कुल तैयार बैठे ने सानू नात सुनाउण लई, ते फिर असीं चलने हाफिज़ मोहम्मद हुसैन रज़ा साहब कोल और उन्होंने कहने कि जनाब बारगाह रिसालत बाब च हदिया अकीदत पेश करो। किसी जे दर्द बन के जांदो किसी जे दर्द बन के जांदो किसी जे दर्द बन के जांदो मेरे लूं दे विच समा जांदो सोना मेरे लूं दे विच समा जांदो हुस्न दी सल्तनत बयां शाह हुस्न दी सल्तनत बयां शाह तुझे आंदो ते दिन चढ़ा जांदो मेरे लूं दे विच समा जांदो
ਨੰਗੀ ਚਲੇ ਆਏ ਨੀਵੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗੀ ਚਲੇ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪਾ ਜਾਂਦੋ ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੋ ਜਿਵੇਂ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਈ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹਸਤਾਂ ਵੀ ਓਵੇਂ ਮਿਟਾ ਜਾਂਦੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਾਜੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹਿਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਔਰ ਰਫਤਾਰੀ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇhtiyaaਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ? एक तो ऐसा है जी कि शहरी जो शुरू शहरी ख़त्म होने तो कम से कम अद्धा घंटा पहले सानू शहरी खानी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता खानी चाहिए। एकदम जो ओवरलोड करोगे, एकदम फटाफट खाओगे, ना वो चबाया जाता है, ना वो सही तरीके खाया जाता है, वो फिर अपने मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने दसिया है कि पहले थोड़ा बहुत पानी पियो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी तुसीं चीज़ां खानियां ने, जो घर का जो भी खाना बनता अल्लाह की नेमत बनती है, और नॉर्मल खाना जो असीं रूटीन च खा रहे होंगे हैं वही सानू खाना चाहिए। सानू रमज़ान दे विच कोई स्पैशल मफूकुल फितरत को खाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि असीं आदी नहीं होंगे नॉर्मल लाइफ च खाने दे। जो नॉर्मल लाइफ के खाने वही खाने चाहिए और एतदाल च खाने चाहिए ने। और जो नॉर्मल मिर्च मसाला, नॉर्मल मुरगन चीज़ां, और मतलब जे तुसीं एतदाल नाल खाओगे तो तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और इस तरह अफ्तारी भी जी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करनी चाहिए, थोड़ी जी कर नमाज पढ़ लैन, उसके बाद फिर दोबारा खाना असीं जो एकदम ओवरलोड करने हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਖੈਰ ਖਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੌਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਲਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 17 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। तो बेहतर तो यही है कि हल्की जी अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसके बाद तुसीं जो भी अपना रूटीन का खाना है वो खाओ। और वो वास्ते वही ताकीद है कि वो आराम नाल चबा के तसल्ली नाल खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है तो हर एक का दिल करता है कि अफ्तारी च ठंडे मशरूबात जरूर दस्तरखान की रौनक होए, तो की कहते हो सेहत वास्ते बेहतर ने कि नहीं? जी, पहले इनकी वक्फे तो पहले जी गलबात चल रही सी कि पानी के हवाले नाल मैं चाहना कि अज थोड़ा पानी की गल कर ली जाए। ये बहुत आम है क्योंकि अगर इहदी सानू समझ आ जाए ना तो साढ़े बहुत से मसाइल हल हो जाते। हुण तुसीं अंदाज़ा करो कि साइंटिफिकली प्रूफ है कि असीं एक जिहड़ा नॉर्मल इंसान है सेहतमंद, वो सिर्फ जिहड़ा साह लैंदा ना, असीं साह लैने इहदे च पानी खर्च हुंदा है। तो अंदाज़ा करो तकरीबन 3 ਤੋਂ 4 गिलास पानी जिहड़ा है वो सिर्फ साडा पूरा दिन साह लैण नाल वो खर्च हुंदा है। तो असीं अगर टोटल जिहड़ा रूटीन रमज़ान तो हट के भी असीं बहुत घट पानी पीने, तो अगर उस हवाले नाल कम अज़ कम 10 ਤੋਂ 12 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। तुसीं हैरान होवोगे, मैं एक मेरे को पेशेंट आए, लड़की सी अनमैरिड, तकरीबन कोई 23 ਤੋਂ 25 साल की एज होएगी। जो मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया वो प्रॉब्लम्स वगैरह, तो मैंने बड़ा हैरान होया कि इस तरह का कभी पेशेंट आया नहीं। वो पता चलिया जी, वो उन्होंने दसिया कि मैं तकरीबन 10 ਤੋਂ 12 साल हो गए ने, मैनू याद नहीं पैंदा मैं कभी पानी पीता होगा। ठीक है।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਈ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਉਨਕੀ ਉਸ ਉਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਬਲੈਕ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਾਫ 'ਚ ਅਗਰ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਇਨਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਗਰਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕਦਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਲਚਲ ਹੋਏਗੀ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, जिसकी वजह तो एंजाइम और इस तरह के इनकी सिक्रेशंस पैदा होंदियां ने जिहदे साडा मैदा जिहड़ा बहुत प्रॉब्लम च आ जाता है। तो आई थिंक इनकी सब तो पहले सानू नॉर्मल पानी जिहड़ा है अजकल अगर तुसीं कर लवो तो जिहड़ी नवीं जनरेशन है या नवीं मावां वो गल तो नहीं मनणगियां, लेकिन तुसीं थोड़ा जिहा इस तरह करो बर्फ़ ते पानी के इस्तेमाल तो अगर जिहड़ा है वो ठंडा पानी घड़े का जिहड़ा है, घड़ा भी अजकल कूलर की शक्ल च मिल गया, अगर वो रख लो तो काफ़ी अच्छा टैंपरेचर है, वो मिनरल जिहड़े ने वो मिनरल वाटर ऑटोमैटिक बन जाता है। तो उस हवाले नाल आई थिंक अगर वो यूज़ किया जाए इनिशियली, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा टैंपरेचर नूं तुसीं नॉर्मलाइज करके तो पानी अगर लो तो बहुत ज़्यादा। दूसरी तुसीं पहले क्वेश्चन गल की मैं नाल इहदे दसदा जावां, प्यास जिहड़ी लगदी बहुत ज़्यादा, पिछले प्रोग्राम जो कीता सी ये टिप मैं दोबारा भी रिपीट कर दियां, यह बहुत अजमूदा टिप है मेरी अपनी भी, सारे असीं फैमिली दे और पेशेंट्स नूं मैं दसना कि तुसीं अगर सुबह सहरी च, ठीक है, तुसीं 3 इलायचियां सब्ज़ इलायचियां जिहड़ियां ने उन्हां दे दाने चबा के खा लो, ठीक है, तो तुहानूं सारा दिन प्यास ऐसे महसूस नहीं होएगी। ये तुसीं आजमा लेना। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਨਾਤ ਖਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਲ ਮਦਨੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਦਫ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਲ ਮਦਨੀ ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਦਫ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार एहो जिहा कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। अज सिख मित्रा दी वदेड़ी, अज सिख मित्रा दी वदेड़ी, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी, लो लो विच शौक चगेरी, अज नैना लाया क्यों जड़ियाँ। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मत चमक दिलाट नूरानी, मुख चंद बदर शाशानी, मत चमक दिलाट नूरानी।
ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी इन मत बरिया सुबहानल्लाह 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 मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किते मेगर अली किते तेरी सना किते मेगर अली किते तेरी सना गुस्ताख अखी किते जालड़ियाँ सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। जनाब बिल्कुल छोटा जिहा वक्फा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। मेरा नाम रियाज खान और मेरे नाल मौजूद ने माहम बड़ी बड़ी फिर जी ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕੁੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਕਿ ਆਊਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਿ ਕਿਚਨ ਹਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो कुकिंग ऑयल ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਫਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕੀ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਆਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦਵਾਈ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰੀ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਅਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ੇਜ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੂਦਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2-3 ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਮੁਤਾਤ ਰਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਬਨੋਰਮਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਦੀ 80 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਤ ਹੋ ਕੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਡਾਇਬਟਿਕ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜॉब ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਜॉब ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ट्रैफिक 'ਚ फंस गया है, या बारिश हो गई, या वैसे लू लग गई है, वो तो जे अब नॉर्मली जे किते बिहेव करता है, फेंट कर जाता, वो कार्ड होएगा तो लोग उसकी मदद कर सकते हैं कि भैया डायबिटिक है, मीठी चीज़ दे दो, या करीबी क्लिनिक से भी लै जाओ। जे इवन एमरजेंसी भी लैके जाएंगे उन्होंने वास्ते भी आसानी होगी। वो मरीज़ की प्रोटैक्शन हैगी है, तो इस वास्ते उन्होंने बजाय दे के इन केस ऑफ एमरजेंसी वो पेशेंट जड़ा मतलब मिसहैंडल हो जाए, वो सही जगह पर पहुँच के सही टाइमली उन्होंने ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਮਾਫੀਆ ਨੁਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਧਨੇ ਆ ਮਾਫੀਆ ਨੁਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जद वक्त निज़ा दामन दी हवा देना, जद वक्त निज़ा दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़दी नाल जिक्र तेरा कर दे, इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र वसा जाना, इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र वसा जाना। सरकार दी महफिल विच जोलियां विछा बैठे, लाज रख लई वे लजपाला,
लाज रख ले वे लजपाला खाली ना उठा देना जद वक्त निज़ा आए दामन दी हवा देना। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਫੀਆ ਨਸ਼ਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਬਵੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਇਹਤਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸੈੱਲ ਔਰ ਐਸੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਅਸਲੀ ਸੁਣਦੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਲਈਏ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਅਗੇਨ ਸਲੈਵਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 32 ਦਫਾ ਇੱਕ ਇਨਕੀ ਲੁਕਮੇ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬੇਹਤਿਆਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 32 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੁਕਮੇ ਨੂੰ ਚਬਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਬਾਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸਵਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸਵਾਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਮਸੂੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਿਸਵਾਕ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਵਾਕ ਮਸਵਾਕ ਨੂੰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਗਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਦ ਈਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਲਿਜ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਨੂਅਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਇਫਾਦੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਫਰੇਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦਵਾਈ ਦੀ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਆਫ ਕੌਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੀ ਲਾਈਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਨਕੀ ਸਟੇਜ 1 ਔਰ 2 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਬਗੈਰ ਕੁਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਚਮਚ ਸੁਬਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਜ 2 ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਪਾਤੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣੇ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੀ ਖਾਣੇ, ਰਾਤੀ ਖਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 3 ਤੋਂ 4 ਚਪਾਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਗਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੀ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, 2 ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਮਾਏ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕਤ 'ਤੇ ਸੌਣਾ, वक्त पे जागना, वक्त पे कम, वक्त पे आराम, दवाई वक्त पे खानी, दवाई की टाइमिंग बड़ी जरूरी है और अपने मॉलेज के नाल रेगूलर राबता रखना ये बड़ा जरूरी है। बहुत सोहनी तुसी गल कीती। लो हुण तुसी जेहड़े अगले प्राहुणे दी गल कर रहे थे ना, हुण उधर टुर चल रहे हैं। चलो चल पो फिर। अच्छा, इस तरह है कि माँ दी हवाले नाल कहा जाता है कि माँ खुदा दा अदबी ना है, जिन्हों नूरानी हत्थां ने नूरानी कागज़ ते नूरानी कलम नाल लिखिया। और किसी का शेर सी कि मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, एक किताब अजीज़ पर हर्फ माँ रहने दिया। मुहब्बत कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत इस्तारा है और माँ इसकी अमली एक मिसाल है। साढ़े को इस वेले एक शायर मौजूद ने जिहड़े कि शायरी भी करते हैं और नाल नाल वो अपने कलाम कलामी शायर बजुबान शायर भी साढ़े तक अपनाते हैं। नाम इन्हों का तनवीरुल्ला शाकिर। इन्होंने माँ के हवाले नाल बहुत कुछ लिखा है, माँ की शान च बहुत कुछ लिखा है। इन्हों के बहुत सारे कलाम मारूफ भी होए, ਤੁਹਾਡੇ तक भी अपने। तो चूँकि इस वेले शायर साढ़े को आप आए हुए हैं, तो असीं चाहांगे कि माँ की शान कोई भी अपनी लिखी हुई जिहड़ी है वो अपनी आवाज़ च साडे नाज़रीन तक अपनाओ। जी तनवीरुल्ला शाकिर, पहले तो बहुत शुक्रिया तुहाडे आउण दा, ते जनाब तुसीं सानूं कलाम सुणाओ। मावा आखण सारे जग तो चंगे ने, होर किसे तो इंज वफावां
ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕੋਲ ਬਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ 'ਚ ਏਡੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀਂ। ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਕਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ। ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਲਮ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੈਯਦ ਸ਼ਮਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਸ਼ਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ जनाब दी नवाजिश में ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਨਾਸਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫਾਤ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਬੜੇ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਤ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੇ ਮੁਜਾਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਔਸਾਫ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੁਆਸਾਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਔਰ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਯੁਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲੱਲਜ਼ੀਨ ਯੁਤੀਕੂਨਹੁ ਫਿਦਯਤੁਨ ਤਾਅਮੁ ਮਿਸਕੀਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਖਤਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੁਕਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ रोज़ा रखे और दौरान रोज़ा अगर वो दवाई इंसुलिन वगैरह अगर लाना चाहे अपने शुगर को कंट्रोल करने वास्ते ताकि वो आसानी ना रोज़ा मुकम्मल कर सके तो उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त है।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਪੋਸਟ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ੁਸਤਗੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇਸਤਗਰਾਕ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠੀਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੋ ਖੁਲਕ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਤਫਸੀਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਹਜ਼ ਰਿਚੁਅਲਸ ਰਸੂਮਾਤ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਹਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਆਗਾਹ ਹਾਂ ਔਰ ਗੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਹ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ਬਤੇ ਨਫਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਤੇ ਨਫਸ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਪੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ख़त्म ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਕੂਕ ਔਰ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇ ਦੀਨ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਚੂँਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹਰ ਮਵਾਸਾਤ। ਇਹ ਮਵਾਸਾਤ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇ ਮਾਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਵਾਸਾਤ ਦਾ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਗਮਖਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹ, ਮਵਾਸਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਔਰ ਤੌਜ਼ੀਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਮ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਸਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖਿਆ ਤਸਿਆ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੀ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਹੈ, ਸਲਾਤੁ ਤੌਬਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, कुरान पाक की तिलावत करना, नेकियां करना। क्योंकि कुरान पाक जब रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत,
कि अगर तुहाडे कोल गलती हो जाए तो उहदे बाद नेकी करो, तुहाडे नेकियां जिहड़े ने वो तुहाडे गुनाहां दा जिहड़ा गंदा पानी उहनूं बहा के लै जाणगे। लिहाजा ये ते हुकूकुल्लाह दे बारे च। दूजी जिहड़ी गल तुसीं कीती हुकूकुल इबाद दे बारे च, अगर वो इरादतन होवे या बिला इरादा, अगर मैं तुहाडा कोई हक गसब कीता है तो मैनूं चाहिदा कि वो मैं तुहाडा हक वापस करां, और वापस करन दे बाद तुहाडे कोल उहदी माजरत करां, माजरत करन दे बाद फिर अल्लाह कोल मैं उहदी तौबा करां और इस्तिगफार करां। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है कि क़यामत वाले दिन अगर किसी बंदे दा किसी बंदे ने हक मारिया है तो उहदी माफ़ी अल्लाह भी नहीं देवेगा। अल्लाह ताला उस क़यामत वाले रोज़ भी उस बंदे नूं बुलाएगा मजलूम नूं और उहनूं आखेगा कि अपना हक इहदे कोल वसूल कर। और ये वो वक्त होएगा कि जिस वक्त तुहाडी साडी मिल्कियत कुछ नहीं होना, ना असीं किसी को कुछ दे सकना है ना किसी को लै सकना है। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरण को पहले बंदियां दे जिहड़े हुकूक ने उन्होंने पूरे करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक मामूल सी कि जनाजा पढ़ाउण को पहले आप पुछदे सी कि इन्हें किसी कर्ज तो नहीं देना। अगर उन्हें कर्ज देना हुंदा सी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे वारिसां नूं कहंदे सी कि इहदा कर्ज अदा करो। वो अगर अदायगी दा वादा कर लेंदे तो फिर हज़ूर सल्लम नमाज़ पढ़ाते सी, और अगर वो अदायगी का वादा ना कर सकते तो फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहते तुसीं माफ़ कर दो, इनू माफ़ कर दो, अगर ये देने की ताकत च नहीं ये वारिस माफ़ कर दो। अगर वो माफ़ भी ना कर दे तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते सी, सहाबी नूं कहंदे वो नमाज जनाजा पढ़ाते सी। और उहदे बारे च एक वो वाक़या बड़ा मशहूर है, हज़ूर सल्लम दे आखिरी अयाम सी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहाडे विचों किसी ने मेरे को कुछ लैण देण होवे तो कर लो। तो एक सहाबी उठ खड़े हुए, उन्होंने आख्या या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोल लैना है कोई हक लैना है। फरमाया की हक? कि तुसीं मैनूं छड़ी मारी सी तो आका ओहदा बदला दे दो मैनूं। फिर तो सहाबा कराम हज़ूर सल्लम की तबीयत की नकाहत कमज़ोरी तो इस सहाबी का बदला लैण वास्ते खड़ा होना बड़ा नागवारा गुजरा सहाबा उत्ते। फिर वो कहना कि या रसूल अल्लाह छड़ी तो मैनूं तुसीं दे दी है, लेकिन मेरा जे कमर सी वो उहदे कपड़ा नहीं सी उस वेले, अगर मैंने तुसीं बदला ही देना है तो फिर पूरा बदला दो। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो सहाबी ने हज़ूर की पुश्त मुबारक तो कपड़ा चुकिया। उस सहाबी जिन्हें बदला लेना सी छड़ी लैके पिछे गया, सहाबा के सर झुक गए कि हुणे अल्लाह ताला माफ़ करे कि आई छड़ी की आवाज़। तो जे काफ़ी देर तक छड़ी की आवाज़ ना आई तो सहाबा ने सर चुक के वेख्या तो वो पहले गुस्सा कर रहे थे फिर रश करने लग गए। तो उन्हें की वेख्या कि सहाबी हज़ूर के जिसम नाल लिपटा होया सी तो हज़ूर की खत्म नबूवत की मोहर नूं चूम रहे सी। अच्छा मशदी साहब, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਕਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? यकीनन इस्लाम दियां तालीमात एन फितरत के मुताबिक होंदियां, ये दीन फितरत है। इसकी जिहड़ी तालीम भी तुसीं लभोगे ये तुहाडे फितरत के तकाज़ियां जरूर पूरी करती होएगी। दीन इस्लाम में रोज़े फ़र्ज़ भी किए गए हैं तो रोज़े सुन्नत भी हैं, रोज़े नफल भी हैं। फ़र्ज़ का मतलब है जिहड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है उन्होंने तुसीं फ़र्ज़ कह लो, जिहड़ी नाल मज़ीद इजाफा और बेहतरी का हसूल चाहते हो उन्होंने तुसीं सुन्नत नफल ये चीज़ां कह लो। फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान दे ही ने, यानी दा मतलब है कि घट तो घट पूरे साल की तैयारी वास्ते जिहड़ा रिफ्रैशर कोर्स है घट तो घट जिद्दे तो घट करोगे तो तुहाडा साल पूरा जिहड़ा है वो मुनासिब तरीके नाल नहीं गुजरेगा। वो तो 3 ने, ये मिनीमम जिन्हों कह सकते हो तुसीं। लेकिन इस दे नाल नाल आका करीम की सुन्नत मुबारक और हुजूर दे अकवाल मुबारक के हर महीने विच 3 रोज़े रखे जाण। सोमवार का रोज़ा सरकार ने हमेशा रखा, इस तरह जुमे के रोज़े की फजीलत भी बयान हुई है। उन्हां दी फजीलत का बयान करना यह सी कि वो फर्जी पूरे करके अगर नाल तुसीं ये इजाफे कर देंदे हो तो तुहानूं कुर्ब विच मज़ीद बुलंदी नसीब हो जाएगी। लेकिन इहदे च कोई शक नहीं कि नबी पाक का दिता हुआ नुस्खा, कुरान पाक का दिता हुआ नुस्खा ये घट नहीं है, कम नहीं है। अगर कोई बंदा 3 रोज़े भी सही तरीके नाल रखता है तो ये 3 रोज़े अपने अंदर ये वसत रखते हैं, ये जामियत रखते हैं, ये हुसन रखते हैं कि ये तेरी तैयारी करा सकते हैं पूरे साल की। क्योंकि किसी नाकिस हकीम का दिता हुआ नुस्खा नहीं, ये अल्लाह हकीम का और मदीने वाले हकीम का दिता हुआ नुस्खा है। लेकिन मशदी साहब इसका मतलब है कि साडा कसूर है अगर असी अगले 11 महीने इस स्पिरिट नूं लैके अगां नहीं वध सकते। हाँ यकीनन, मैं ये तुहाडे कोल पुछना चाह यकीनन रहा साडा एक कसूर है
ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੂਡੋ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅਸਰਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਵਾਲ ਦੇ 6 ਰੋਜ਼ੇ, ਸ਼ਵਾਲ ਦੇ 6 ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਨਸੀਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਥਾਈਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਤ ਖਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਕੁਰਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਜਲੀਲਾ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਾਸਤੁल्लाह ਕਾਦਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਾਸਤ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਅਤਾ ਕਰੋ। शहनशाह मदीने, शहनशाह हबीबा मदीने दिया, खैर मंगना हमें तेरी सरकार चो, सदका अपने फकीरा दा दे सोनिया, सदका अपने फकीरा दा दे सोनिया, खाली जावा न मैं तेरे दरबार चो, पहुँच साहिल दे सब दे सफीने गए, बख्ता वाले हजारा मदीने गए, पहुँच साहिल दे सब दे सफीने गए, बख्ता वाले हजारा मदीने गए, मेरे बख्ता दी कश्ती विना में खुदा, मेरे बख्ता दी कश्ती विना में खुदा, पार कर दे गमाते तो मझधार तो, शहनशाह हबीबा मदीने दिया, खैर मंगना हमें तेरी सरकार चो। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਬਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੰਗਾਂ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਤਸਮਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਸ਼ਮਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵਇਜ਼ਾ ਸਅਲਕ ਇਬਾਦੀ ਅੰਨੀ ਫਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਉਜੀਬ ਦਾਵਤ ਦਾਏ ਇਜ਼ਾ ਦਆਨ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਜ਼ਾ ਸਅਲਕ ਐ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ, ਇਬਾਦੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ, ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਹਨੁ ਅਕਰਬੁ ਇਲੈਹ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਦਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। और वो तरीका कि ये वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह दे ज़्यादा करीब होने दा जिहड़ा आला तरीन तरीका है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करीब होना है। सुभान अल्लाह। जाऊका वाला जिहड़ा पैगाम है ये क़यामत तक मौजूद है। जिहड़ा जिहड़ा अल्लाह दियां ढेर सारियां सिफात ने, वो जब्बार भी है, कहार भी है, लेकिन वो आता है कि अगर इस वसीले नाल तुसी मेरा कुर्ब हासिल करोगे, जाऊ का मेरे महबूब के वसीले नाल मेरे करीब आओगे, तो फिर मैं जब्बार वाली सिफत नाल पेश नहीं आवांगा, कहार वाली सिफत नाल पेश नहीं आवांगा, फिर मैं तव्वाब और रहीम वाली सिफत नाल पेश आवांगा। फिर तुसी तौबा करोगे तो फिर ये नहीं होएगा कि तुहाडी तौबा रद्द हो गई। जिथे वसीला मुहम्मद मुस्तफ़ा आ जाएगा, रसूलुल्लाह करीम की निस्बत आ जाएगी, उत्थे फिर मेरा मालक तौबा कबूल करेगा। सोहनी गल और तुहाडी। सीधी जी गल ये कि ये तौबा अज साडी नहीं कबूल हुई, कल साडे बाबे आदम होरां दी भी तौबा जिहड़ी कबूल हुई सी वो इसे वसीले नाल हुई सी। ते नाल ऐलान भी होया सी भी आदम निरा तू अपने जोगी तौबा मंगी है तो एडा वड्डा ना पा के मंगी आ, ये ना तो एडा है, अगर तू इस वसीले नाल अपनी सारी नस्ल की तौबा भी कबूल करवाना चाहे आ तो मैं तौबा कबूल कर ली। बड़ी सोहनी गल तुहाडी। अलामा साहब साडे च तहम्मुल, बुर्दबारी, सबर और ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਫਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਵੱਕੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਨਬਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਸੂਸੀਆਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਮਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी आप दा फरमान कि तखल्लकू बे अखलाक अल्लाह, कि तुसी अपने आप नू अल्लाह दी सिफात नाल मुत्तसिफ कर लो। अल्लाह ताला दी बेशुमार सिफात ने। कुरान पाक दा जेह्ड़ा तुसी मुतालिया करदे हो तो उहदे विच अल्लाह ताला दी एक सिफत जिन्हों कहंदे ने खिलाना ते पिलाना, उदू ये सिफत रब नू बड़ी मरगूब है। कुरान पाक एक थां दे अल्लाह ताला ने जेड़े वेले अपना तारुफ कराया और इरशाद फरमाया फल याबुदू रब्बा हाजल बैत, कि तुहानू चाहिए इन्हां लोकां नू कि इस घर दे रब दी इबादत करन। तो सवाल पैदा होया कि इस घर दे रब दी इबादत क्यों करिए, तो वह है कौन? फरमाया अल्लाह जी अतामाहुम मिन जू, कि वह रब सोना वह रब है जिहड़ा भुखियां नू रोटी खिलांदा है। व आमनहुम मिन खौफ, तो वह लोगों नू खौफ तो अमन देंदा है। इहदे नाल एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह को जाएगा कि अल्लाह मैनू बख्श दे, तो अल्लाह आखेगा कि मैं तेरे कोल आया सी तो मैनू बड़ी प्यास लगी हुई सी तो तू मैनू पानी नहीं पिलाया, अज आ गया मेरे कोल तू जन्नत दा सवाल करन। तो हैरान होएगा कि अल्लाह मेरे कोल प्यासा हो के किस वेले आया सी। दूजा बंदा आएगा वो कह के अल्लाह मैनू जन्नत दे, तो रब फरमाएगा कि मैं तेरे कोल भुखा सी बड़ा, तो मैं तेरे आके दरवाजे दस्तक दी सी, तो जेड़े मैं तेरे कोल रोटी मंगी तो तू दरवाज़ा बंद कर छड़िया।
वो भी सोची पै जाएगा। तीजा बंदा आएगा, वो कह के अल्लाह मैनू जन्नत दे, तो अल्लाह उन्होंने फरमाएगा मैं बड़ा बीमार सी तो मैं तेरे को आया सी कि मैंने दवाई वास्ते कुछ पैसे दे ताकि मैं दवाई खरीदा तो अपना इलाज करा, तो तू मुँह मोड़ लिया सी, अज मेरे को आ गया तू जन्नत मंगण। चौथा बंदा वो आएगा कि अल्लाह को जन्नत मंगण, तो रब आखेगा मैं तेरे को आया सी, मेरे कपड़े नहीं सी बदन उत्ते ते बड़ी सर्दी सी उस वक्त, मैं तेनों आखे सी मेरे को कपड़े दे, मैं कोई गर्म कपड़े लै लवां, पैसे दे, तो तू मुँह फेर लिया। तो कहते हैं कि चारों बंदे ना आपस में सोची पै जाएंगे, कहणगे अल्लाह आकमुल हाकिमीन, साड़ा ਇਹਦਾ कोई मजाक भी नहीं बनता, मजाक होंदा हम पल्ला लोगों में, तो साड़ा ਇਹਦਾ मजाक भी कोई नहीं। फिर असी ये भी नहीं कह सकते अल्लाह ताला नौज़ बिल्ला गलत गल कर रहा है, तो किस वेले आया सी अल्लाह ताला साढ़े कोल, तो थोड़ी देर बाद चार होर बंदे आ जाएंगे, रब आखेगा ये चार बंदे आए सी तुहाडे कोल, इन्हां च एक भुखा सी, एक प्यासा सी, एक नंगा सी, एक बीमार सी। अल्लाह हाँ ये तो आए सी, फरमाया ये जेड़े वेले तुहाडे दरवाजे से आए सी ना, ये समझ लिया करो कि जेड़े कोई ज़रूरतमंद हाजतमंद तुहाडे दरवाजे से आवे, तो ये समझ लिया करो कि मैं खुद उन्हां च रूप तुहाडे कोल आया। मैं इस कुरान की आयत ते इस नूं अगर तुसीं सामने रखो तो वो तो सिफात असीं तस्करे करते रहते हैं कि इंसान ने सबर होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, वड्डा जिहड़ा छोटे नाल शफकत करे, छोटा वड्डे का एहतराम करे, इबादत करनी चाहिए, नेकी करनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए, ये सारे सिफात ने। लेकिन जिहड़ी सिफत इस थां ते अल्लाह ताला ने उजागर की है और वो ये है कि जिहड़ा है ना कि मखलूक की खिदमत उन्होंने खिलाना पिलाना ये रब नूं बड़ा मरगूब है। और एक कुरान की आयत भी है कि रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन पूछेगा मा सलकाकुम फ़ी सक़र, कि तुहानू किहड़ी शै जहन्नम में लै गई है, तो वो चार जुमले ने, एक कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन, चार जुमले। वो एक जुमला वो अल्लाह नूं कहणगे कि सानू लोकां नूं आखणगे कि सानू जहन्नम में जिहड़ी चीज़ लैके आई है वो है कि असीं लोकां नूं खाना नहीं खिलाते सी। इसी तरह कुरान पाक के कि अगर तुसी खुद खाना नहीं खिला सकते, तुहाडे कोल इस्तिताअत नहीं, तो फिर मनाया वाला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, कि जेड़े लोग खुद तो नहीं इस्तिताअत रखते लेकिन उन्हां दे ताल्लुकात उन्हां लोगों के नाल ने कि जेड़े इस्तिताअत रखते हैं खिदमत दी, खिलाण दी, पिलाण दी, इलाज दी, मुआलजे दी, लोगों की ज़रूरतों को पूरे करन दी। फिर तुहाडा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुसी ज़ुबान दे नाल उन्होंने इस कम वाले पासे माइल करो। अगर तुसी माइल नहीं करते तो वो वास्ते कुरान ने वायल दा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं सब को जिहड़ा चंगा कम है वो मखलूक की खिदमत है, वो मखलूक की ज़रूरियात का ख्याल रखना और वो मखलूक नूं खिलाना और पिलाना है। बहुत सारा शुक्रिया अल्लामा साहब तुहाडा। लेकिन हाली तुसी किते नहीं जाना, इस वास्ते कि साडे कोल एक बच्ची मौजूद है जिहड़ी कि नात सुनाएगी सानू। सना रियाज इन्हां दा नाम है। सना रियाज कोल नात सुन के असीं वक्फे ते टुर जांगे, लेकिन वक्फे तो जदों परत के आवांगे तुसी फिर भी साडे नाल ही होवोगे। जी सना रियाज। साडे वल सोहणिया निगावां कदों होनिया, साडे वल सोहणिया निगावां कदों होनिया, दसो मंजूर है, दसो मंजूर है, दुआवां कदों होनिया, साडे वल सोहणिया। इक इक ज़रे विच रखियां शिफावां ने, बोसे तेरे कदमां नूं ओ दिते जिन्ना रावां ने, दिते जिन्ना रावां ने, साडे नसीबां विच, साडे नसीबां विच ओ रावां कदों होनिया, साडे वल सोहणिया निगावां कदों होनिया, साडे वल सोहणिया।
जुदाइयां विच गालिए हुन साडी जिंदगी दी शाम होन वाली है शाम होन वाली है हिजर दे बीमारां नूं हिजर दे बीमारां नूं शिफावां कदों होनियां साडे वल सोहणिया निगाहां कदों होनियां साडे वल सोहणिया। ਲਓ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ? ਦੇਖिए ਕੁਝ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਬਾਦਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਵਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਰਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਮਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੁ ਬਿੰਨੀਯਾਤ ਕਿ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन गाजी नमाजी हाजी ज़कात देने वाला आलिम एक क़यामत अल्लाह को जाणगे ते अल्लाह को अजर अपना इबादत अपनी मेहनत मुजाहदात इबादत मंगणगे। तो रब्बुल आलमीन फरमाणगे कि मैं तो तुहानू तुहाडी इबादत का अजर दुनिया में दे चुकिया सी। अल्लाह वो किस तरह फरमाया, तुसी चाहते सी ना कि असी ये इबादत करिए, लोग सानू वेखण ते फिर सानू हाजी कहन, नमाजी कहन, गाजी कहन, मुजाहिद कहन, आलिम कहन, खतीब कहन। वो लोगों ने तुहानू आख्या नहीं आख्या, या अल्लाह उन्होंने आख्या सी, फरमाया तुसी अजर पा लिया। ਅਜਰ ਪਾ ਅੱਛਾ ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਤਰਾਨਾ ਮਾਹੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਤਰਾਨੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਖਤਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰ ਹੈਡ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਫਿਤਰਾਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁਕਾਹ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਈਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਤਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਤਰਾਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮੁਹਤਾਜ ਤੰਗ ਦਸਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਲੈਣਾ? ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਤਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਦਕਾ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਤਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਤਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਫਾਲਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਤਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਜਾਂ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ। ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਤਰਾਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਫਿਤਰਾਨੇ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਤਰਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸਾਬ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਿਤਰਾਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸਾਬ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਹਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣਾਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਲਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣਾਓ। ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਾਦਤ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਖਿਦਮਤ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। अगर एक बंदा इलम वाला है ਉਹਦੇ ਕੋਲ रोटी ज़्यादा नहीं तो इल्म नाल खिदमत करे, किसी को कोई फ़न है तो फ़न नाल खिदमत करे। मबासात दे माने जड़े ने उन्हां चों एक माना खैर खाही भी है। हजूर ने इस महीने का ना शहर मबासात आख्या, खैर खाही, दूसरे दी भलाई चाहना। जिस हद तक तुसी भलाई जिस हवाले नाल चाह सकते हो, ये रमज़ान शरीफ का पैगाम है। किसी दी तुसी अखलाकी रहनुमाई कर सकते हो, अखलाकी करो, रूहानी कर सकते हो, रूहानी करो। किसी भी हवाले नाल दूजे दा भला चाहना ये रमज़ान दा बेसिक पैगाम है। अगले दे गम नूं वंडना, अगले दा गम घट करना, उस दा भला चाहना, ये बेसिक पैगाम है रमज़ान दा। अगर ये असी चाह जाइए तो फिर असी मखलूक दी नज़र च भी चंगे हाँ तो खालक दी बारगाह च भी। प्रोग्राम का वेला मुक गया, लेकिन मैं चाहूँगा कोई एक जुमला सानू अता करो तुसी माए मुकद्दस से हवाले। माए मुकद्दस हवाले नाल एक जुमला है कि इनू पूरी तवज्जो नाल पूरे इस्तिगराक दे नाल दरूद शरीफ पढ़दे होया इबादत करदे होया अगर तुहाडे कोल जेब तुहाडी इजाज़त दिंदी है तो तस्बीहात दे नाल अपनी जेब नूं भी मखलूक खुदा वास्ते खुला छोड़ो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करो, सस्ते दाम लोगों नूं खाण पीण दिओ। ये सब कोल वड्डा पैगाम है। बहुत शुक्रिया तुहाडा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वेला मुक रहा है पर एक सोहनी जी गल मैं तुहाडे सारिਆਂ ਨਾਲ करना चाह रही ਹਾਂ। जिवें रमज़ान के महीने ਅਸੀਂ इबादतां ਦਾ भी सिलसिला जारी सारी रखने हैं तो हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद दोवें नाल लैके चलने हैं। सानू चाहिए सारी जिंदगी जदों तक असी जिंदा ये दोवें हकूक असी अदा करते रहिए तो सारे वास्ते आसानियां पैदा करिए। बहुत सोहनी गल की तुसीं मां। गल ये है कि असी वो आसानियां जिहड़ियां अपने लभने कितना सोहना होए कि वही आसानियां ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਭੀਏ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਾजिद ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਔਰ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ ਵਿੱਚ ਹਦੀਆ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਾजिद ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। मौला तेरा की जादा
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪੈਦਾ ਇਸ ਕਮਲੇ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਇਸ ਕਮਲੇ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਜਦ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣਿਆ ਏ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਜਦ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ दिल करदा हो जाए कुर्बान मदीने ते जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने